وصلهم وبرعي من الله توجه برحمه المغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا بكه المقدم محمد بن علي وسوره وبره وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركتنا الصاحب الراتب بالأنفس الحبيب وعمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيد علي ابن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن وعبد الله العاصم سنهم وبرهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين ومن الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ومن الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويجعل درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما سيد علينا مسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى رسالة الله ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا ولا شيء عنك ينسانا. اللهم اجعلنا وإياهم بك نفيك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وشبار عين وذيبنا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حلنا بالتقوى والاستقامة وأيدنا من وجبة الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عاصي الهدي وبلغ الرغبة وبما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وبلي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وذلك أن المستدل به على غيره عرف الحق وهو الوجود الواجب لأهله وهو الله تعالى أي لم يثبت الوجود إلا له سبحانه وتعالى. وأما الحوادث فهم عدم المحض فأثبت الأمر وهم الحوادث العدمية من وجود أصله وهو الله تعالى أي جعل وجودهم مستفادا من وجود الله تعالى قابلهم وظهر بهم فوجدوا وإلا فهو عدم محض بنظر أرباب الشهود والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه
fal mustadillu bi ghairihi alaihi ala al-aqas mimma dzukir li'annahu istadalla bil majhuli ala al-ma'lum wa bil adami ala al-wujud wa bil amri al-khafi ala al-zahir al-jali wa dhalika al-wujudu wa dhalika li wujudil hijabi wa wuqufihi ma'al asbabi wa illa nukhila innahu min adamil wusuli famata ghaba ay fala yasihu li'annahu mata ghaba hatta yastadillu alaihi bil asya'i al-hadirati famata ba'uda hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilaihi ay yastadillu biha alaihi inda ahli suhud hatta yusila ilaihi wa dhalika anna al-mustadilla bihi halaman 27 garis keempat dari atas. Wa dzalika semalam dijelaskan sudah Jasiden bahwa perbedaan antara orang yang menuju Allah dengan orang yang sudah sampai sempurna ma'rifat dengan Allah itu jauh benar berbeda. Nah, kenapa perbedaan itu ada? Wa dzalika tentu maksudnya. Wa dzalika kenapa berbeda? Perbedaan itu terjadi annal mustadilla bihi karena bahwa orang yang sudah sempurna ma'rifat kepada Allah mustadilla ia itu mengambil dalil bihi hanya dengan Allah ala gairihi lalu memandang kepada ciptaannya tadahulu malihati Allah hanya melihat ciptaannya atau orang yang sempurna ma'rifat. Kenapa sebabnya? Arafal haqqa karena inya sudah tabuka hijab. Nah gitu, arafal haqqa sudah melihat siapa yang sebenar-benar ada. Lalu makhluk ini tadudi pelihatannya. Nah, tadahulu melihat Allah karena inya sudah arafal haqqa tabuka hijab. Wa huwa al-wujudul al-wajibu. Ia Allah lah yang sebenar-benar wajib ada li ahli yang sepantasnya ada. Wa huwa Allah Ta'ala dan bermula Allah Ta'ala ay yaitu maksudnya lam yasbutil wujudu tidak ada makhluk itu becungol lam yasbut lam tuh selamanya tuh kayak lam yalid wa lam yulad selamanya lam yasbut selamanya kada mau ada al wujudu oleh makhluk itu illa lahu subhanahu wa ta'ala melainkan karena becongol itu lahu mengisahkan tentang kisah Allah aja. Nah, ini kisah orang yang sudah sempurna ma'rifat, melihat makhluk, inya kada lagi melihat makhluk, tapi melihat kisah yang menunjuk kepada Allah. Itu maksud lahu subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Jadi jelas saya berbeda kada sama. Yang orang menuju Allah melihat makhluk dulu atau melihat sabab dulu lalu sampai pikirannya oh ada Allah dinya. Sedangkan orang yang sudah sempurna ma'rifat nya kada terlihat di makhluk karena makhluk itu kada dadanya. Nah, jadi yang jadi dalil bagi orang tersebut hanya Allah. Nah, lalu karena ini itu memang sudah kayak itu perhatiannya, tapi di sisi lain disuruh juga gaul lawan makhluk. Disuruh bergaul lawan makhluk lalu walaupun hatinya melihat akan kebesaran Allah tetap yang untungnya berucap ada makhluk tapi makhluk ini ada diciptakan oleh Allah. Nah tadahulu melihat Allahnya hanya makhluknya. Nah gitu. Jadi makhluk yang dilihat sesudah melihat Allah itu bagian dari ciptaan Allah Ta'ala ajarnya kayak itu. Kalaunya orang yang menuju Allah papalingannya melihat makhluk dulu hanyar channelnya bagi mitan besasar aja kita sampai kepada jadi dalil adanya Allah. Mun Allah kada menciptakan, mun Allah kada ada siapa yang menciptakan? Nah itu. Jadi kenapa berbeda? Memang perbedaannya satu aja. Orang yang sempurna kenal dengan Allah sudah terbuka hijab itu aja. Wa ammal hawadisu adapun makhluk ini atau hawadis itu bisa diartikan asbab lah. Wa ammal asbab cakap kita tuh misalnya diulahkan bini misalnya bemasak segala macam. Nah bini itu asbab naranya. Nah, maka orang si laki yang melihat bini
Tapi laki ini sedang menuju Allah, nya melihat bini dulu, lalu kagandangan lawan Tuhan. Nah, tapi mun orang sudah sempurna marifat, nya kada melihat bini, yang dilihatnya kisah Allah. Nah, itu. Nah, wa ammal hawadis, adapun segala macam makhluk atau sabab. Sabab itu macam-macam, bini, sabab anak, sabab kawan, sabab pahum, maka sesungguhnya mereka itu seluruh sebab itu fil haqiqati, tambah di bawah fil haqiqati, adamun mahdun, dalam hakikat adamun mahdun, kadada sama sekali berisi kisah. Nah, ini dalam pandangan orang-orang yang sudah sempurna makrifat lah. Jadi makhluk itu kadada berisi kisah, adamun mahdun. Arti Adam itu kadada, mun Adam, Nabi Adam, ya ain kadada, mahdum itu sama sekali, kadada sama sekali. Maksud kadada di sini kadada berisi kisah. Nah, coba kita bulikan sedikit nah, supaya jangan salah paham. Karena dikira kadada, lalu ya adanya Allah bertahan aja, kada kayak itu. Nah, maksud kadada ini kadada kisahnya. Kadada berisi satu, kadada berisi perbuatan. Dua, kadada berisi milik. Nah, kenapa kadada berisi perbuatan? Karena makhluk itu sifatnya fana. Nah, belajar sudah tauhid semalam kita lakukan. Jadi yang memahami adamun mahadun dulu lah. Kenapa makhluk itu kadada kisah sama sekali? Karena sifat makhluk ini fana. Dahulu wah ini sampai kaina fana. Arti fana itu lawanan baqa. Nah, orang yang sudah sempurna ma'rifatnya melihat baqa Allah, melihat bakanya Allah. Sedangkan orang yang belum, nya masih talihati makhluk. Nah, padahal ujar bubuhan orang tabuka hijab, makhluk itu adamun mahdun, kadada sama sekali berisi kisah. Ada congkongannya, coba kisahnya kadada. Kisah yang menunjuk ke dirinya tuh nah kadada. Kenapa aja? Sebab makhluk ini fana. Maksud fana, kada pernah kawa selama-lamanya. Nah, satu. Dan kada pernah berisi selama-lamanya. Dua. Jadi yang ngaran panan itu kada pernah kawa selama-lamanya, kada pernah berisi selama-lamanya. Apabila mulai dahulu ini sampai ke ina. Amun kada pernah kawa apa-apa, kada berisi apa-apa, berarti kada ada kisah naranya. Lalu yang ada ini bang, kisah yang menunjuk kepada Allah. Nah, itu kisah yang menunjuk kepada Allah. Maka orang yang menuju Allah, nya melihat alamat dulu, lalu sampai menggandang Tuhan. Nah, orang yang sudah terbuka hijab, alamat tuh kadada, sudah bertemuan. Nah, jadi alamat tuh kadada. Yang ada nih tuh, yang dicarinya sudah kelihatan dinya nih orang terbuka hijab. Nah, kita kada kalau mau umpatin kayak itu. Bila kita mau umpatin, kita salah tuh jaganya kita. Kada usah bawa umpatan. Nah, masing-masing aja. Jadi kada boleh kita tuh mau umpati rasa orang. Kada boleh. Orang cangkal berusaha dapat kulihan segan orang juga. Seorang pengulir beribadah ini. Jadi cangkal dulu beribadah. Cangkal pasang ikhlas. Bisa ya orang membari juga. Nah, masing-masing. Sebab mun bujur-bujur, amun bujur-bujur sempurna ma'rifat kalla lisanuhu, nya kada bisa bepandir. Nah, kada bisa bepandir. Cuma hanya ada kagum di hati. Kagum ya kita. Kagum. Nah, itu aja. Ulun kada bisa bepandir. Jadi macam kitab kitab yang bepandir. Jadi ujar kitab nang kayak itu. Amal asbab atau amal hawadis atau amal aghyar, akhwan, ashar, sama aja tuh kata-katanya, beda-bedanya maksudnya sama. Fahum seluruhnya itu adamun mahdun, ada bisnis kisah sama sekali. Ini keyakinan kita nih lah, termasuk etikat juga. Bila kita menganggap nih kayak orang awam nggak ada belajar sifat 20, menganggap bahwa makhluk itu ada berisi kemampuan, itu sudah syirik. Bahwa makhluk itu ada berisi sesuatu, sudah syirik, cuma syiriknya samar. Kayak kita juga makhluk itu siapa aja, kita juga kalau menunjuk ke orang. Duduk kita di pelatar melihat berendak mobil ini ada berisi rasa, mobil itu pun kok
itu sudah syirik yang samar dah. Maka mobilku tuh punku, ini punku. Nah, ada di hati seseorang, memang syiriknya kada kelihatan, cuma kena timbul ada luyuhnya aja. Nah, timbul ada luyuhnya aja. Bukti maksud luyuh di sini, misalnya hilang kah? Atau licit kah? Karena merasa pun inya, lalu dipikirakannya benar. Nah, ini yang dimaksud luyuh naranya. Lalu memusang. Karena merasa inya ampunnya. Nah, nang kaya itu juga ibadah baik nih. Bila kita melihat atau anggapannya salah nih bahwa aku yang kawa. Nah, ini sudah syirik yang samar dah. Ada kelihatan apinya cuma karena luyuhnya, lihat di hilir ada luyuhnya. Bukti luyuh waktunya babari-bari berbuat baik, pas orang kada menghargainya, kada menghormatinya, nah timbul sangkal aku aja. Mangkal aku aja. Pungul nih tuh jangan makin bakasar aja tuh. Padahal aku yang memberinya sebenarnya tuh. Aku yang berjasa. Cakanya kada akunya tuh jadi tahi larut. Oh iya. Nah. Tapi tahi larut lah. Ini ada kisah tahi larut. Nah, harus dikisahkan gini ya kalau merusak suasana kena. Nah, tahi larut wara. Siapa dah mengulih tahi larut? Cakanya kada aku. Nah, ini. Ucapan orang yang luyuh hatinya. Gara-gara apa? Di hulu. Ini kan permasalahan di hilir yang ucapan kayak itu. Ya waktu di hulunya tadi nya bisa syirik yang samar. Parasanya inya yang kawa berbuat baik. Nah, lalu ujung-ujungnya merasa berjasa. Ujung-ujungnya minta balas jasa. Di antara balas jasa minta pujian atau kada katuju dicela. Nah, itu. Luyuh aja kita. Apinya kada kelihatan, kenapa? Syirkul khafi, syirik yang samar. Nah, ini bisa aja ada kepada orang yang bongol, kada belajar. Kada tahu, nanti kada belajar. Ranjah terus saya, kada tahu di alamat aja kita. Kada tahu di alamat nggak dia? Padahal rumah presiden mamuknya di halaman. Mamuk lon parong, no kada tahu di rumah presiden. Nggak lihat. Mbak sudah turun yang senjata laras panjang itu hanyar takajut. Nah, maka apabila kita sudah berisi keyakinan bahwa makhluk kada pernah kawa, makhluk ini kada pernah berisi selama-lamanya. Nah, itu yang disebut salamat hati dari syirik yang samar. Lupian bertakun pulang misalnya datang dari mana? Dua keyakinan ini timbulnya. Nah, tauhid memadahkan datang dari mengenal aslinya sifat makhluk. Aslinya sifat makhluk 3, ingatlah semalam pelajarannya. Ini mau ulang-ulang sendiri, mau ulang pelajaran sifat 20 semalam. Nah, sebab nih kitab hikam ini pengembangan pelajaran sifat 20. Mun kada belajar sifat 20 bujur-bujur, tangali sedikit memaham. Kada ku dipaksakan memaham, konslet kena. Nah. Nah, jadi fananya makhluk maksudnya kada pernah kawa, kada pernah berisi selama-lamanya, itu timbul dari kenalnya orang tersebut akan hakikat dirinya, akan hakikat makhluk nih. Nah, apa hakikat asal dirinya? 3 semalam. Nyatai lo kok kersun sambet gin. Rancak menyambet dah. Sambetakan dia jacil kada ingat lagi. Pertama hudusul alam bi asrih. Yang kedua la ta'sira li syai'in. La ta'sira li syai'in fil kainat bi tab'ih. Yang kedua. Nah, yang ketiga la ta'sira li syai'in fil kainat bi quwwatih. Itu bahasa Arabnya dalam kitab Habib Butawi. Kalau bahasa kitanya makhluk itu asalnya kada ada. Nah, satu dulu. Asalnya kada ada. Maka logikanya sesuatu yang asalnya kada ada mustahil menjadikan dirinya sendiri. Nah, satu. Setelah ada zatnya makhluk, yang kedua pulang. Zatnya makhluk kada memberi bakas. Nah, mutlak nih. Zatnya makhluk tuh kada memberi bakas setelah ada. Imbah itu pulang sifat kuat yang ada di zat makhluk pun kada memberi bakas. Nah, 3. Arti kada memberi bakas tuh kada kawa maulah hasil. Nah, kibit tangan pian tuh habang, gencangi lagi sampai habang benar, kencang benar. Asal paha seorang dikibit jangan paha orang. Nah, imbah lihati dasar habang.
Mbah pian kibit paha itu dasar habang. Nah habang itu bakas sebenarnya. Gawian siapa nih itu? Secara pandangan mata gawian tangan pian. Dalam pil hakikat, dalam ilmu hakikat lain gawian tangan. Nah, itu. Kenapa? Karena tangan ini makhluk. Ilmu hakikat lah tangan ini makhluk. Sifat makhluk asalnya kadada. Nah, ada zatnya kada memberi bakas, sifat kuatnya pun kada memberi bakas. Amun sekadar memberi bakas berarti kada kau apa-apa. Nah, maka bakas itu bang siapa yang maulah? Nah, maka oleh Allah, oleh ulama tauhid dipadahkan. Kadada yang berisi perbuatan melainkan hanya Allah. Kadada yang berisi sifat kuat, kudrat, iradat melainkan hanya Allah. Kadada berisi kisah, berisi zat maksudnya yang berisi kisah melainkan hanya Allah. Nah, ini yang disebut wahdaniyat pada af'al. Makhluk yang dilihat memang banyak, tapi satu yang diganang. Nah, jadi melihat makhluk kaganangan lawan Tuhan. Nah, ini orang yang hanyar hendak menuju Allah. Memang makhluk yang dilihat, tapi yang diganang Allah. Nah, tapi makhluk dulu yang dilihat. Bakas dulu yang dilihat. Bakas yang habang tadi dilihat dulu. Oh, nah kenal pinando begimitan bahar. Oh, tahu ada orangnya aja. Nah, ini yang disebut menuju Allah namanya. Asal paham hakikat makhluk. Nah, apa hakikat makhluk? Adamun mahdun, kadada basic kisah sama sekali. Nah, itu dulu aslinya tuh. Bausbital amru, maka makhluk itu ditetapkan wahum al hawadis al adamiyah. Hakikatnya adanya tadi berasal dari kadada. Nah, dari mana? Min wujudi aslihi. Nah, dijadikan oleh Allah. Siapa yang menjadikan? Huwallahu ta'ala. Ay ja'ala wujudahum. Allah menjadikan adanya makhluk tadi. Bilanya ada makhluk itu dua tuh, zat dan sifat. Zat itu congkongannya, sifat itu gerak dan diam. Nah, adanya makhluk itu dijadikan Allah mustafa dan min wujudillahi ta'ala. Nah, diambil dari mana makhluk itu? Min wujudillahi ta'ala, dari af'alnya Allah ta'ala. Wujud ay af'alnya Allah ta'ala. Nah, dari perbuatan Allah ta'ala. Alladzi qabalahum. Nah, yang Allah tersebut qabalahum, selalu menolongi mereka setelah ada. Nah, qabala itu asal makna mahadab, maksudnya selalu menolongi. Nah, sedetik kita kada pernah lepas dari pertolongan Allah. Kenapa? Qabalahum, Allah yang mahadab launinya, maksudnya menolongi. Nah, jangan salah paham, kira mahadab mencongkong lo berhadapan dengan Tuhan mencongkongan kada kaya itu. Wa dhahara fihim, sehingga nampaklah kebaikan Allah fihim, pada kisah makhluk tadi. Memang makhluk yang kita lihati cuma dhahara, nampak di situ ihsanuhu, kebaikan Allah. Nah, kenapa kadang qabalahum bang Allah yang menolonginya? Nah, pinangan mana Allah menolongi? Dua dulu besarnya pertolongan Allah itu dua. Pertama Allah mengadakan. Nah, yang kedua Allah yang menolonginya dalam gerak dan diamnya. Nah sekarang bilanya bengaran makhluk tuh kawalah lepas daripada gerak dan diam. Ada. Asalnya mencongkong aja ada tuh gerak dan diam. Siapa yang menggerakkan diam makan? Allah. Wujudnya pang siapa yang mencongolakan? Allah. Nah berarti wujudnya dan gerak dan diamnya dari kasih sayang Allah sebenarnya. Nah itu. Jaka Allah tuh kada mahirannya kita, kada kisah kita nih. Wa dhahara bihim, nampak kebaikan Allah pada makhluk tadi. Nah, karena nampak kebaikan Allah, akhirnya pawujidu, maka model kayak makhluk itu ada. Model kayak makhluk itu sugih, model kayak makhluk itu kawaba apa-apa, kelihatan, padahal sebenarnya hakikatnya kada ada baisi kisah. Wa illa, seandainya bang Allah Ta'ala tuh kada baulah, atau baulah juga tuh maka ada menolongi, ini diadakan, ditelantarkan sidin. Nah, atau Allah kada maulah sama sekali, fahum adamun mahdun,
maka mereka itu kadada sama sekali kada pernah ada sama sekali. Pinadhari arba bisyuhud, ini dalam pandangan orang yang sudah tabuka hijab. Jadi istilahnya orang yang sudah tabuka hijab, mudah-mudahan kita sampai di situ ya kalau mudah-mudahan barakat musannif ini ya kalau. Nah, waktu bicara amin itu langsung melihat kebaikan Tuhan. Ampak situ zuhara bihim, masuk bihim ini ya kembali ke kita. Waktu kita bicara amin nampak kebaikan Allah di situ, seikungan kebaikan Allah. Wujudnya, sifatnya, gerak dan diamnya kebaikan yang selamanya selalu menjadi milik Allah. Kita bang kadada baisi kisah kawa kadada, kisah baisi kadada, baisi hidungnya kadada kita. Lalu hidung siapa nih? Ada ampunnya sudah. Bisi montong kadada. Pun bisi montong hanya kadada, apalagi bisi Al-Fatihah. Makinnya bisi Al-Fatihah. Yang pasti Al-Fatihah itu siapa ampunnya? Amun montongnya aja orang ampunnya, berarti jelas yang pasti itu ampun orang juga. Nah, tapi kenapa bikin agak bener benarnya ya Allah? Nah, di sini agak itu naluyuh hati narnya. Agak terpesona lawan kehebatan diri yang pasti membaca surah Fatihah, itu luyuh hati. Nah, datang di mana luyuh? Apinya kada kelihatan, syirkul khafi, syirik yang samar tadi. Nah, maka ibadah apapun yang dikerjakan oleh orang yang hatinya syirik yang samar tadi, itu ditolak oleh Allah. Nah, rugi kada kita hidup. Rugi. Jadi ujar guru bahari lah, sugih benar orangnya, tapi kada diisi guru, rugi. Nah, tinggi jabatan sampai pernah menjabat di langit pertama dua, saking tingginya tuh nah, tapi kada diisi guru yang menyampaikan inya kepada Allah, rugi. Nah, sihat, oh gagah, 4 sihat 7 sempurna, gagah tuh bang. Bukti gagah yang pangajungan tadi tuh. Oh gagah benar, kada kau melihat batang pisang aja kajung. Gagah benar, sihat benar tuh artinya tuh. Nah, bapaksin orang 3 kali aja nya 10 kali sudah. Artinya sihat benar tuh. Nah, tapi tetap rugi. Jadi ujar agama kita tuh rugi bila kada baisi guru yang mengingatkan kita kepada Allah. Nah, rugi. Kenapa ruginya? Karena kita cagar mati. Kita mati kada membawa harta, kada membawa jabatan, yang dibawa amal saleh. Nah, amal saleh itu jadi saleh karenanya terbit dari hati yang baik, hati yang selamat dari penyakit. Nah, kita nih hati berpenyakit, maka amal kita kada saleh lagi walaupun rupanya saleh. Baik sembahyang, rupa yang saleh, bacaan, bawirid, mengaji, bersedekah, rupa yang saleh. Tapi jika terbit dari hati yang buruk, tak umpat jadi buruk. Napa hati yang buruk? Syirik yang samar ini, nah hati-hati. Nah, di mana kita tahu bahwa itu syirik yang samar? Kitab mamadahkan yang ada. Ruginya kita kada belajar, lawasnya hidup sudah. Kenal batang paha, bisi anak, bisi cucu. Ada paham juga lawan syirik yang samar. Untungkah rugi kan itu? Rugi benar. Nah. Jadi wa illa seandainya Tuhan tuh ada berbuat baik lawan kita, maksud wa illa tuh fahum adamun mahdun, kita tuh kada ada bisi kisah salamanya. Memang dasar kada bisi kisah, memang kada bisi, memang. Nah, tetapi di mana memangnya nih tuh pinadhari arbabi syuhud, dalam pandangan orang yang sudah tabuka hijab memang kada ada bisi kisah. Wal istidlalu alaihi, adapun orang yang mengambil dalil melihat makhluk dulu, alaihi hanyar mengganang Tuhan. Kenapa bisa nang kaya itu? Memang harus kayak itu dulu pemulaan lah. Pemulaan dasar kayak itu dulu. Itu hasil dari min adamil wusuli ilaihi, karena belum sempurna ma'rifat lawan Tuhan. Adamil wusul itu belum sempurna ma'rifat ilaihi kepada Allah. Makanya fal mustadillu bi ghairihi alaihi alal aqas. Adapun orang yang mengambil dalil melihat makhluk dulu, alaihi hanya menggandang Tuhan, alal aqas
perhatiannya tadi kada sama lawan orang yang di atas tadi penjelasannya. Nah, tapi ini nih alal akas mimadukir nih tuh walaupun nang kaya itu sudah luar biasa juga bagusnya daripada kita melihat makhluk tapi selamanya tetap makhluk yang kita ganang. Nah, ini rugi benar. Kan semalam ada dua loh kok yang disebut ahlullah nih. Walaupun berbeda, ya kedua-duanya ya ahlullah juga. Li'annahu, kenapa garang orang yang melihat makhluk dulu hanya menggandang Allah. Kenapa disebut kada sampurna ma'rifat tuh? Nah, kenapa? Jadi orang yang melihat lawan makhluk dulu dalil adanya Allah dinya. Ini kadipadakan kada sempurna ma'rifat. Tapi dalam ilmu awwaluddin ma'rifatullah itu sudah sempurna pemahaman. Nah, kan kemarin orang yang bujur-bujur paham sifat 20 dipadahakan ma'rifat juga narannya, tetapi awwaluddin ma'rifatullah. Nah, itu awwaluddin ma'rifatullah. Itu dulu memang harus dikaji kayak itu wajib. Nah, lalu kenapa orang yang walaupun sudah inya sempurna dalam tahapan kelasnya, inya sempurna yang disebut awwaluddin ma'rifatullah, belajar sudah sifat 20, paham, mengerti benar ikhlas baunya beribadah, itu sempurna dalam kelasnya. Paham ya lah? Tapi kalau dibanding lawan orang yang sudah sampai itu tuh belum sempurna. Nah, itu maksudnya belum sempurna. Kenapa dipadakan belum sempurna? Nah, ini nih. Nah, li'annahu karena dia istadalla mengambil dalil bil majhul dengan yang tidak dikenal, alal ma'lum atas yang dikenal. Nah, dalam istilah nahwu itu ada a'raful ma'arif namanya. Yang paling ma'rifat, yang paling dikenal itu apa? Lafaz Allah. Jadi Allah itu paling terkenal. Yang paling terkenal itu Allah Ta'ala. Lain dari Allah Ta'ala kada terkenal, bahkan tidak pernah dikenal. Yang bujur-bujur terkenal Allah. Artinya bila sudah populer, terkenal benar, kita kada perlu mencari sarana untuk melihat yang paling terkenal ini. Nang kayak anggaplah siang matahari yang nyarak benar paling terkenal. Kada perlu kita mencari dalil hanya merasakan adanya matahari. Kada perlu kita mencari bukti hanya melihat adanya matahari karena sudah sangat tarangnya. Nah, nang kayak itu tuh Allah Ta'ala paling terkenal Allah. Lalu pian hendak mencari Allah Ta'ala sedangkan sidin paling terkenal. Perlulah alamat. Nah, ini pemahamannya. Kenal benar rumah gubernur di Palangkaraya ini, pengkenalnya rumah gubernur. Rumah yang lain halu-halu sebarataan. Kada perlu kita mencari alamat lagi karena kelihatan sudah. Ya kalau? Nah, nampak benar. Nah, ini yang disebut orang yang belum sempurna ma'rifat, inya berdalil dengan sesuatu yang kada terkenal untuk mengetahui yang paling terkenal. Nah, satu dulu. Wabil adami, dan ini yang paling anunya. Mereka mengambil dalil dengan sesuatu yang kada ada. Alal wujudi, untuk mengetahui yang ada, kan mustahil. Nah, ini dalam pandangan orang yang sudah sempurna ma'rifat lah. Maisbatakan Allah itu ada, dalilnya dengan yang kada ada, kan mustahil. Nah, arti maisbatakan itu menetapkan Allah ada kada ada. Apa dalilnya? Adanya makhluk. Nah, itu memang kayak itu dulu pelajaran kita bahari. Nah, tapi sebenarnya itu ciri bahwa kita belum sempurna ma'rifat. Kenapa aja? Karena yang dituju ini maha ada, sedangkan kita berdalil dengan sesuatu yang kada ada. Siapa yang kada ada tadi? Makhluk ada mun mahdun kada. Tapi ternyata kita berdalil dengan sesuatu yang kada ada untuk maisbatakan yang maha ada. Nah, mudahan paham dulu ya kalau ini. Nah, wabil amril khafi, berdalil dengan sesuatu yang samar. Arti samar itu kada jelas. Ala zahiril jali, atas yang nampak sangat jelas. Zahir itu nampak, jali nampaknya sama aja. Nah, jadi Allah Ta'ala itu nampak benar kebaikan sidin. Nah,
nampak mana kebaikan si Din. Misal contoh contoh kita tuh berjualan, ya kalau ada orang yang menukari, nah yang berjualan ini sudah tamat belajar sifat 20. Nah maka ini antara dua aja, asal dapat hidayah, dapat taufik, antara dua aja. Pertama, bisa diberikan oleh Allah wilayah menuju kepadanya, disebut salik narnya. Yang kedua, bisa sudah Allah buka akan hijab. Nah, jadi waktu inya melihat orang bertukar di tokonya, bertukar ini, tukar itu segala macam. Ya kalau yang tukang jual ini, nah siapa yang digandangnya? Bila inya masih menuju Allah, yang menjadikan orang batu tukar itu jadi dalil adanya Allah. Jarinya siapa yang mengadakan, siapa yang menggerakkan makhluk ini? Oh Allah. Nah maka melihat orang yang batu tukar, yang digandangnya Allah. Nah, satu dulu kayak itu. Ada juga yang seikungnya, inya kada melihat makhluk dulu, yang dilihatnya Allah. Nah, kenapa aja? Karena yang batu tukar ini kada ada bisi kisah. Ada basic kisah. Adamun mahdun, adanya karena diadakan Allah, gerak dan diamnya karena ditolongi Allah. Maka jelaslah yang batu tukar ini nukar itu seluruhnya itu kebaikan dari Allah. Nah maka yang nampak di wujudnya orang yang batu tukar di toko kita itu seluruhnya kebaikan Allah Ta'ala, kebaikan Allah yang nampak, ihsanullah aja kita. Jadi yang paling nampak nih itu kebaikan Allah. Kenapa aja? Kebaikan makhluk kada nampak kah? Nya kada ada bang kebaikan makhluk nih, lalu kayak anak becongol. Kada ada. Nah, asal pinandu dari awal kisahnya lah. Aslinya makhluk 3, ya kalau lalu melahirkan yang 2. Lalu keputusan 1. Apa itu ya? Nah, aslinya makhluk 3. Menimbulkan prinsip yang 2. Lalu hati memutuskan 1. Udah paham lu? Sudah dijelaskan tadi. Nah, aslinya makhluk 3. Ulang sedikit. Nah, salah Jepang mau ulang. Ini ulangi nyaman jadi bari. Ulang masuk keluar masuk keluar. Ini nyaman sih, itu mau didiamkan aja kurang. Aslinya makhluk 3 tadi. Asalnya kada ada zatnya kada memberi bakas, sifat kuatnya kada memberi bakas. Itu i'tikad mengenal makhluk di kita, mengenal diri. Nah, lalu jadi menimbulkan 2 prinsip. Amun kada memberi bakas, sifat zatnya dan kuatnya, berarti kada pernah kawa selamanya. 1 prinsip pertama nih. Yang kedua, kada pernah beisi selama-lamanya. Amunnya kada pernah kawa, kada pernah beisi, berarti zatnya pun bukan inya miliknya. Berarti makhluk ini fana naranya. Arti fana kada ada beisi kisah. Jadi i'tikad yang 3 melahirkan prinsip yang 2, sehingga menimbulkan keputusan yang 1. Apa itu? Makhluk itu fana. Ada bisi kisah. Wadzalika. Nah, kenapa sampai si orang tadi badalil dengan yang kada ada untuk mengisbatakan yang ada? Badalil yang kada jelas, yang kada terkenal untuk mengisbatakan yang jelas dan terkenal. Wadzalika itu maksudnya liwujudil hijab, karena belum tabuka hijab. Nah, ini tuh Bang. Jadi bagi ringan kalau kita melihat ke atas, bagi ringan Allah yang memberi. Tapi kalau kita melihat masuk ke atas, ini kan kekuasaan Allah maksudnya lah. Nah, bukan Allah ada di atas. Kalau kita melihat ke bawah, maksudnya keikhtiar kita, bagi ringan kecangkalan kita. Manusia kecangkalan ada sama. Cangkal. Nah, banyak juga hasilnya. Nah, secara hukum syariat, kalau kita memandang ke kesungguhan kita, nah, orang yang ada sungguh-sungguhnya kuat beda dengan yang kada sungguh-sungguh. Orang yang menabas seburungan beda dengan yang berdiam aja. Jangan seburungan yang 1,5 meter ada dapat, tapi menabas lah. Nah, seburungan di kita. Nah, tapi yang tabas terus kelihatan juga ya hasilnya. Amun yang tak berokok. Oh, rumputnya tinggi-tinggi ya. Nah, ambil parang. Landap benar parangnya nih ya. Andak berokok pulang. Nah, ini ada kelihatan hasil tabasan. Nah, paham lebihan.
Nah, itu galing-galing barabah guring, galing-galing barabah guring makan, galing-galing barabah guring makan bahira. Itu kita tuh, artinya kesungguhan itu lemah, himmah tuh kada aliyah, jadi kita kada kuat, kada tinggi. Kekuatan kesungguhan tuh kurang, hasilnya lain juga. Ada orang yang jangkal, bibi melihat parang aja, seburungan sudah lingai. Dasar lain juga, yang jerguru bahari mengguyang pohon, ya kan? Jangankan buahnya, wariknya gugur di sini. Itu kalau kita melihat dari sisi kitanya, ada sebab musabab. Kalau kita memandang ke atas, memang Allah yang bisa kekuasaan. Nah, dua-duanya itu jalan. Hendak menghasilkan angka ini, nah dua-duanya jalan. Jadi wadzalika, kenapa kita bau umuran masih disalik aja? Nah, liwujudil hijabi, karena masih belum Allah buka akan hijab. Kenapa kadang kesungguhan kita kurang? Nah, itu. Mbah itu pulang wa wuqubihi ma'al asbab. Karena wukuf, asal mana wukuf itu bertempat, masuknya hati itu masih rami lawan makhluk. Wa wuqubihi ma'al asbab. Hatinya masih rami lawan makhluk. Padahal ilmunya ada, tapi masih rami lawan makhluk. Wa illa, padahal jasidin, atau maksud wa illa tunukila annahu min adamil usul. Artinya akan aja tuh wa illa, padahal pamata ghaba, kapan Allah itu kadada. Pamata ghaba, kapan Allah itu kadada. Ay fala yasihu, kada sah Allah itu dipadahkan kadada. Li'annahu, karena sesungguhnya mata ghaba, apabila Allah itu kadada. Sampai kita lupa dari menyaksikan kebaikan sidin, apabila sidin sampai kadada. Hatta yastadillu alaihi bil asya, sampai kita mengambil dalil dengan adanya makhluk dulu hanya mengganang Tuhan. Apabila sidin kadada, ini pertanyaan kada perlu dijawab ya sidin, tapi perlu direnungi. Bil asyail hadirah, dengan makhluk yang kelihatan, padahal kapan Allah tuh kadada. Sampai kita mengambil dalil adanya makhluk menjadi dalil adanya Allah. Malihati makhluk dulu hanya mengganang Tuhan. Wa mata ba'uda, dan kapan Allah tuh jauh. Hatta takunal azar hiya allati tusilu ilai, sampai hatta takuna, sampai azaru, makhluk ini, sabab ini, asbab ini, hiya, yang makhluk ini, allati tusilu ilaihi, model kayak menyampaikan kita untuk mengganang Tuhan. Modelnya tuh apabila Allah Ta'ala tuh jauh, ay asyastadillu biha alaihi, bahwa orang tersebut mengambil dalil, mengambil alamat atau menjadikan alamat biha, dengan makhluk, alaihi, untuk menetapkan adanya Allah. Kapan makhluk itu menyampaikan kita kepada Allah? Nah, ini orang yang sampai ya. Li'annaha, karena sesungguhnya makhluk itu la wujuda laha, kadada berisi kisah. Ma'ahu, apabila kita sudah memandang kebaikan Tuhan, hilang kebaikan makhluk. Itu maksud ma'ahu narannya. Indah ahli suhud, tapi ini menurut orang-orang yang sudah tabuka hijab panglah. Nah, hatta yusalla ilaihi, hingga perlu disampaikan orang tersebut kepada Allah, perlu diatar kepada Allah, yang matar makhluk, padahal makhluk ada. Nah, itu. Amal mahjubun, nah memang sudah kayak itu keadaannya. Adapun orang-orang yang mahjub ini orang yang kada ingat lawan Tuhan. Itulah pala yarawna, mereka memang kada sampat melihat. Pala yarawna, la, artinya bisa aja mang kaina melihat, makanya la kalimatnya. Pala yarawna, kada sampat alihati, illal akhwana, melainkan yang dilihat hanya makhluk. Akhwan ini kata lain asbab. Orang bertukar ke toko kita, Haji siapa? Haji Adul Tupang. Enggak sih Tupang sudah. Ada Haji Anang Tupang. Ada Haji Nunur Tupang. Ada urusan Allah Ta'ala, itu pala yarawnal illal akhwan narnya. Sehingga karena ingin melihat yang dilihatnya makhluk, wa yastadilluna biha,
Lalu ia mengambil dalil, menjadikan alamat bahwa makhluk itu menjadi sebab, menjadi dalil alaihi, atas adanya Allah. Tapi ini bagus juga ya kalau ujung-ujungnya ke Allah Ta'ala juga. Nah wahum, mereka orang yang masih tahijab ini, nah qismani terbagi dua. Ammatun, ada yang awam, kebanyakannya. Mudahan kita jangan di kebanyakannya sini nah. Wasalikun, ada yang awam juga masih tahijab juga, tapi nya menuju, ada yang ditujunya. Maksud ada yang ditujunya ini kesungguhan hati beribadah, hendak supaya ibadahku, niatku, ikhlasku tadi ku tujuakan untuk Allah Ta'ala aja. Nah, itu disebut salikun naranya. Jadi beribadah, berusaha, apa, mulai bangun guring, beraktivitas sampai guring pulang, ditujuakannya hanya untuk supaya berharap lawan Allah. Salikun naranya. Nah, ini. Ada juga yang ammah ini yang umum. Umum itu siapa? Orang yang kada mau belajar sifat 20. Karena kada belajar sifat 20, lalu inya tahijab. Sedangkan salikun tadi sudah belajar sifat 20, tahijab juga cuma sementara aja tahijabnya. Melihat makhluk dulu, hanya menggandeng Tuhan. Ada yang umum tadinya kada belajar pelang sifat 20. Lalu melihat makhluk dulu dan seterusnya makhluk terus. Contoh walang supaya mudah paham nah. Ada yang orang am dan ada orang yang salik ya. Kalau dua-duanya ini memang tahijab tapi beda. Ada yang tahijab sementara, ada yang tahijab beleluasan. Nah, tahijab beleluasan ini misalnya ada sesuatu bergaul lawan makhluk, lawan kawan. Ada kawan itu berbuat baik lawan inya, mau dipujinya benar. Apalagi menguntungkan lawan inya yang umum ini nih, orang yang am ini nih, mau dipujinya benar, dijilatnya sampai ke bulu-bulu betis. Takut kehilangan sabab nih, takut. Kenapa? Menguntungkan lawan seorang. Nah, tahijab pada lawan Tuhan. Padahal yang hakikatnya menguntungkan itu Allah. Imbah tuh pulang ada orang waktunya bergaul nih, orang yang am nih, enggak ada belajar sampai 20. Bergaul, ternyata orang tuh merugiakan lawan inya, menipu kah apakah? Musarik benar. Menyumpah-nyumpah sampai pacul gigi palsu. Bangsat cilaka aja. Sarik. Nah, menganggap tersinggung. Nah, ini orang am naranya. Kamu kayak seumur hidup kau ingatakan. Kau ingatakan bujur. Kita bertuntutan di akhirat kena ujian. Nang kayak nyaman kan di akhirat bertuntutan aku. Dikira aku di akhirat tuh kau mengopi bertuntutan itu nah. Kadir lo aku aja. Kadir lo aku. Yang lain-lain bahasa tuh kada sama. Karena bertamu pulang lawan aku, tampurung itu aja. Menyimpan dendam. Nah ini orang umum kebanyakannya kayak itu. Jangan-jangan pian sakune. Orang umum kayak itu menyimpan dendam. Inya menganggap makhluk yang berbuat salah lawan inya. Berikit benar di hatinya tuh. Karena ada pulang orang berbuat salah pulang berikit pulang. Akhirnya berikit hati ini gudang tempat penyimpanan. Nah, yang bisa saya taruh tuh. Nah, berpikiran taruh siang dan malam. Punya bila melihat terjadi sesuatu jadi pikiran. Nah, kasihannya nang kayak ini nah. Salah siapa? Bukan salah bunda mengandung. Lalu salah siapa? Bungul. Kasar benar sudah ulun tuh. Nggih. Nya kada ada lemahi mun kata pintar nih di pedang bungul aja sekali. Ya raminya orang belajar seperti 20 kada mau hadir. Kadalah bungul. Ayo. Nah, rugi hidup. Ini ciri orang yang hatinya luyuh, tapi penyebab apinya kada kelihatan. Nah, lalu inya kamana-mana, kahulu, kahilir, membawa dosa. Satu, itu yang maksud ammatun naranya. Yang kedua, wasalikuna. Mereka yang kada ingat dengan Tuhan itu sementara aja. Sementara, ujung-ujungnya sadar. Oh, jadinya. Maksud sadar kayak ini nah. Ada orang yang berbuat baik lawan inya melihat, oh, langsung sadar, oh ini jadinya anugerah Allah. Ada orang yang berbuat jahat lawan inya, berbuat jahat merugikan lawan inya, sampai tanya melihat, oh si anu pang yang berbuat salah lawan aku, inya pang menipu, tapi inya diberikan kesadaran, oh inya ini didikan Allah Ta'ala lawan aku. Didikan Allah Ta'ala lawan aku.
Jadi orang yang dalam perjalanan ada dua rasa di hatinya. Ada kalanya merasakan dapat anugerah Allah, ada kalanya merasakan didikan dari Allah. Nah, waktu dapat anugerah Allah bersyukur dinya. Waktu dapat didikan dari Allah, musibah kah apakah, bersabar dinya. Nah, orang yang syukur dan sabar orang dalam perjalanan. Nah, makanya sabar itu maqam, syukur itu makam. Makam orang yang berjalan menuju Allah. Kalau orang yang sudah sempurna ma'rifat, di atas syukur lagi, di atas sabar. Kan dalam pembicaraan sabar dan syukur dalam wilayah hati mereka itu. Nah, cuma buhannya itu seandainya memandir masalah syukur luar biasa hebat. Kenapa? Memang inya sudah menjalani. Kayak kita tuh hendak ke Banjarmasin mulai Palangkaraya ini. Nah, ada orang yang sudah sampai ke Banjar, ini banyak bisi kisah. Sempurna, kenapa? Banyak yang dilihatnya. Ada orang yang ingat jebirin aja, tambah bini di situ sekalinya. Maka kisahnya tuh handap, ingat jebirin aja nya. Orang takuni kayak apa kabar kapuas kada tahunya. Nah, itu contohnya tuh. Lam selamanya. Bila inya kadang mau bujur-bujur sungguh-sungguh, salamanya lam tidak pernah yasilu sampai ila maqamis syuhud, kepada maqam orang-orang yang sudah terbuka hijab. Nah, wal muradu bil istidlal, jam berapa sudah nih? Belum lagi lah. Wal muradu bil istidlali al majzubi alladhi hasalat lahu ifaqah annahu hina idin yulahidul ghaira wa yusbitu wujudahu bi wujudihi subhanahu wa subutahu bi isbatihi. Nah, ini kisah orang-orang yang sudah terbuka hijab. Nah, inya tuh memang ditarik Allah sifat kemanusiaannya. Lalu kesadarannya tuh hanya kesadaran ketuhanan. Lain kesadaran kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesadaran ketuhanan. Nah, waktu itu makanya menetapkan adanya makhluk biwujudihi dengan berdalil atas adanya Allah. Jadi adanya Allah dulu yang nya lihat. Hanyar inya sambung, oh ini makhluk ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, ciptaan Allah. Nah, wa subutahu, dan adanya makhluk itu pun sebab biisbatihi, karena inya sudah berdahulu meisbatkan adanya Allah. Nah, ini tuh. Bukanlah orang-orang walaisal muradu annahu yastadillu hina idin bid dalilil aqli wan nadharil fikri. Nah, jadi orang-orang yang sudah terbuka hijab itu nya kada lagi berdalil akal, kada lagi. Kita kan berdalil akal kok. Ingat malam al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun wa kullu hadisin yahtaju ila muhdis. Itu dalil akli. Nah, orang yang sudah terbuka hijabnya kada memakai dalil akal lagi. Kayak itu juga wan nadharil fikri, kada perlu berpikir-pikir. Pian lagi belum bertemu Jokowi, ini contoh aja bang lah, belum bertemu Presiden Jokowi kan kita kan anggaplah medsos kadada, televisi kadada, kada saraba kadada, pian hendak melihat muka wajah Presiden Jokowi, sementara kita belum bertemuan pasti membayang-bayangkan besi singut kah aja, ya kalau hidungnya genal kayak apa kah aja, nah pasti kan mereka raka, nah itu namanya nazaril fikri namanya. Atau berdalil kini. Nah, dalil akli namanya. Nah, jadi orang yang sudah sampainya kada melewati itu, kada menggunakan itu sampainya. Itu perjalanannya, memang perjalanan masa lalunya kayak itu. Nah, lalu orang yang masih mereka-reka wajah presiden tadi dapat anugerah, bertemuan langsung, ditemukan sama presiden, berhadapan langsung, kayak ini ke orangnya aja. Nah, ya kalau hilanglah segala dalil, hilanglah dalil akli, hilanglah pemikiran segala macam, karena melihat wujud aslinya. Pahamlah? Nah, ini itu contoh kayak itu supaya mudahkan paham dah. Liumpik, nah itu perbedaannya lah. Liumpik tu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaih, ay isyaratu ila halil wasilina ilaih ta'ala fa innahum lamma kharaju min sijni ru'yatil aghyar ila fadhil tauhid wa kamalil istibsar ittasa'at masafatu nadharihim. Nah, wa bida alaihim ulumun wa asrarun ilahiyatun fasara yumidduna al-ghaira wa yatasarrafuna fi awalimihim al-batiniyah kaifa sya'u. Paham ya,
pemahamannya aja nah. Nya guru Songpol Baharipin waktu ngajar kita hikam ini dua cara sih Din. Kadang ma'arti'i kalimat per kalimat, kata per kata. Kadang nang kayak tadi hanya simpulakan. Nang kayak tadi aja baca sih kan artiakan tadi. Jadi kadang-kadang lu menurut guru Songpol juga ya kan. Baca sidin dulu. Hanyar pahamel konang jadi. Nah, paham kan? Pian aja sini kita. Jadi maksudnya orang yang sudah sampai itu hibah hatinya tuh lawan ilmu ketuhanan. Ilmu Allah tuh diluruk lawan hatinya. Maka bila inya bepandir nih tuh atau mengisartakan sesuatu itu menjadi anugerah bagi kita yang belum sampai. Nah, kawa kita mengambil faidah. Tapi berbeda dengan orang yang kada sampai. Pun orang kada sampai itu lain lagi. Ini pemandirannya handap. Enggak situ Bang. Kenapa? Ya tadi enggak jebirin aja. Amun sudah bujur-bujur sampai ke tujuan ke Banjar, banyak diisi ilmu, banyak yang dilihat. Nah, jadi hatinya tadi hibak sasak dengan ilmu-ilmu yang datang dari Allah. Baik ilmu itu bersifat zahir maupun batin, ulumun wa asrar ilahiyah. Nah, maka yumidunal ghair. Mereka kada pernah menganggap makhluk itu ada. Nah, ini nyamannya mereka itulah. Nah, secara batiniah mereka tuh hanya bergaul dengan Allah. Wa man qaddara alaihi rizquhu asairuna ilaih. Ada juga orang yang sedikit dapat jatah qaddara itu dibagiakan alaihi rizquhu sedikit. Itulah asairuna ilaih. Nah, ini perbedaan antara orang yang pertama, orang yang sampai kepada Allah, ini sasak hatinya lawan ilmu. Jadi bila bepandir itu tuh ngalih bisa 2-3 jam pada tentong. Nah, lawan pamandirannya tadi menjadi manfaat bagi orang yang belum sampai. Nah, sedangkan orang yang belum sampai qaddara alaihi rizquhu memang sedikit rezekinya. Keilmuannya sedikit. Nya kada sampai nggak jebirannya tadi begini. Nggak situ aja. Asairuna ilaih, orang itulah yang berjalan menuju Allah. Aisyaratu ila hali syairina ilaihi bahum maqdurun alaihim. Nah, isyarat kepada orang-orang yang berjalan menuju Allah, mereka itu dibatasi, maqdurun alaihim, dibatasi atas mereka fi arzakil ulum, pada masalah keilmu-ilmu, wal fuhum, dan masalah pemahaman memang dibatasi. Karena terbatas ilmu dan paham, lalu mahbusuna fi mudhiqal khayalat war rusum. Lalu mereka itu terpenjara di dalam sempitnya pikiran-pikiran, war rusum, dan teori-teori aja hanyar. Nah, yunfiquna, lalu mereka itu ibarat bepandir atau mengajar mimma atahumullah min fadlih min rizqil muqaddari ad-dhiqi ala ghairihim. Nah, lalu mereka itu seadanya mengajar juga bepandir juga sebatas inya tahu gitu aja. Sebatasnya tahu aja. Wa yatasarrafuna bi awalimihim ala qadri ma atahumullahu Allah azza wa jalla. Lalu mereka itu ibaratnya bergaul dengan makhluk. Nah, kelakuan mereka, akhlak mereka sebatas apa yang Allah beri lawannya. Nah, sedikit ilmunya. Kenapa? Itu bang tadi. Belum sampainya kita. Nah, jadi dua nah ciri. Pertama